Hello guys, good morning everyone. So this video is mainly for the MSc nursing students. So in this video you are going to learn about the MSc nursing research dissertation presentation. So in a couple of days you are going to attend for the MSc nursing practical examinations. So in that dissertation is one of the exam. So this research dissertation will be presented by the second year MSc nursing students. So we will see the important points to be remembered, okay, while presenting your dissertation. So firstly, when you start your presentation, go for the statement of the problem. So what type of problem statement, I mean which what is the a problem statement meaning, and you have to explain about the statement of the problem to the supporting of your research study. Okay, for example, a so and so STP structure teaching program is to assess the knowledge levels of mothers, staff nurses, students, okay, whatever it is. You have to explain about the a problem statement, what type of the problem it is, and how you are going to solve it is. So you go for the problem statement, that is your first slide. And the next you go for the introduction. So introduction is nothing but about your research study. Okay, what I mean what type of problem it is, and you have to give a brief introduction about your research topic. So you have to explain your own way. Okay, don't read while seeing PPT. Okay, because by using PPT only most of the students are presenting their dissertation. So you have to give your own explanation regarding your research study introduction. So when you go into the next slide, that is need for study. So need for study is nothing but what is the need to do this study for you. So you have to describe about that. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక స్టడీ అనేది చేస్తున్నారు, ఆ స్టడీ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది, చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది, ఓకే, చేస్తే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి సాల్వ్ అవుతాయి, ఓకేనా, ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఎందుకుంది, నువ్వు అది ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది, అదంతా. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు డూ దిస్ స్టడీ. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అబౌట్ ద నీడ్ and percentage of the problem, okay, and effectiveness. So the people, how much they are affecting due to this problem. Okay, so you have to explain in the figures. Okay, figures like incidence rate, okay, affecting rate. So you have to explain everything in this need for study. So the next one is the objectives of the study. So in a research study, the objectives are main important. Why? Because ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఏంటంటే మనం చేయబోయే పని మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకొని కొన్ని పాయింట్స్ అనేటివి మన మైండ్లో పెట్టుకుంటాం. సో వాటిని ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటారు. అంటే నువ్వు ఒక నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏదైతే ఉందో అది నువ్వు ముందే ప్రిపేర్ అయి ఉంటావు. సో ఈ టైంకి నేను వెళ్ళాలి, ఈ టైంకి నేను ఎగ్జామ్ రాయాలి, ఈ టైంకి బస్ ఎక్కాలి, ఈ టైంకి మళ్ళీ ఇంటికి రీచ్ అవ్వాలి. సో ఇవన్నీ ఈ పాయింట్స్ అనేటివన్నీ నువ్వు ఒక పని చేయకముందు అనేది పెట్టుకుంటావు. సో వాటినే మనము గోల్స్ అంటాం, అదర్వైజ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో ఇన్ ద రీసెర్చ్ స్టడీ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఏంటిదంటే, ఫస్ట్ నువ్వు శాంపుల్కి ప్రీ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయాలి, తర్వాత స్ట్రక్చర్ టీచింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వాలి, అదర్వైజ్ ఏదన్నా ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీ అయితే ఏదైనా ఇంటర్వెన్షన్ ఇవ్వాలి, ఏదైనా ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి, ఏదైనా మెడిసిన్ ఇవ్వాలి. తరువాత ఆ మెడిసిన్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది చూడాలి. ఎలా చూస్తావు? పోస్ట్ టెస్ట్. ఓకే, మనం ఇంటర్వెన్షన్ కంటే ముందు చేసేది ప్రీ టెస్ట్, ఇంటర్వెన్షన్ తర్వాత చేసేది పోస్ట్ టెస్ట్. సో ఈ విధంగా ప్రీ టెస్ట్ అండ్ పోస్ట్ టెస్ట్ చేయడం వల్ల ఆ ఇంటర్వెన్షన్ యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. తర్వాత నీ లాస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటిదంటే అసోసియేషన్. అసోసియేషన్ అంటే ఇప్పుడు
ఆ ఇంటర్వెన్షన్కి మనం ప్రీ టెస్ట్ అండ్ పోస్ట్ టెస్ట్కి ఎలాంటి అసోసియేట్ అయింది, ఏదైనా రిలేషన్ ఉందా, రిలేషన్ ఉంటే ఏ విధంగా రిలేషన్ ఉంది, ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా, అసలు ఏమన్నా ఉందా లేదా. సో ఇవన్నీ నువ్వు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి పాయింట్స్నే మనము ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటాం. సో నీ రీసెర్చ్ స్టడీలో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీ ఓన్గా చెప్పండి, ఓకేనా. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఈచ్ ఆబ్జెక్టివ్ క్లియర్లీ. వై? బికాజ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఇన్ ద రీసెర్చ్ స్టడీ. యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దాట్. And then go for the hypothesis. So hypothesis is nothing but it is like a something we are expecting that it is going to be done. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే పని చేస్తున్నామో ఆ పని జరిగిపోయిన తర్వాత ఆ పని యొక్క రిజల్ట్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం ముందుగానే ఒక బ్లూ ప్రింట్ చేసి పెట్టుకోవడం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నాం. సో ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మన ఎగ్జామ్ యొక్క స్కోర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఫస్ట్ క్లాస్ మార్క్స్ వస్తాయి అనేది ఒక హైపోథెసిస్, లేకుంటే మనకు సెకండ్ క్లాస్ మార్క్స్ వస్తాయి అనేది ఇంకొక హైపోథెసిస్. సో మనకి ఈ విధంగా హైపోథెసిస్ అంటే ఏంటిదంటే మనకు ముందుగా జరగబోయేది తర్వాత జరగబోయేది మనం ముందుగానే ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవడం. సో ఇన్ ద నర్సింగ్ రీసెర్చ్లో మన హైపోథెసిస్ ఏముంటుంది, H1, H0. ఓకే, there are so many types of hypothesis: null hypothesis, true hypothesis, false hypothesis, okay, relative hypothesis. సో ఈ హైపోథెసిస్ ఎన్ని రకాలైతే ఉన్నాయో అన్ని రకాలు మీరు చదువుకొని పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మీకు ఎక్స్టర్నల్ అంటే టీచర్స్ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళు నీ రీసెర్చ్ స్టడీ గురించి అడుగుతారు, యాజ్ వెల్ యాజ్ రీసెర్చ్ సబ్జెక్ట్లో నుంచి టాపిక్స్ కూడా అడుగుతారు. సో యూ హ్యావ్ టు read about the all type of hypothesis and meanings. And then you go for the assumptions. So assumptions అంటే కూడా జస్ట్ లైక్ ఏ హైపోథెసిస్. అంటే అజంప్షన్స్ అండ్ హైపోథెసిస్ అనేది ఒకే విధంగా ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ హైపోథెసిస్ అనేది మనం ముందుగా జరగబోయే రిజల్ట్ని అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవడం హైపోథెసిస్. అజంప్షన్స్ అంటే ఏంటిదంటే నీ రీసెర్చ్ స్టడీలో నువ్వు ఏదైతే పని చేయబోతుంటావో, అంటే రీసెర్చ్లో మనకి చాలా స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇంట్రడక్షన్, రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్, డేటా కలెక్షన్, అనాలిసిస్, ఓకే, సమ్మరీ. సో ఈ స్టేజెస్లో నీకు ఎక్కడెక్కడైతే చేంజెస్ అయితే వస్తాయో, ఏమేమి జరగబోతుంది అని చెప్పుకోవడమే అజంప్షన్స్. అంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఏవేవైతే చేంజెస్ కానీ లేకుంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ ఏమన్నా జరిగేవి జరగనివి, ఓకే, మనం ముందుగానే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవడాన్ని అజంప్షన్స్ అంటారు. సో తర్వాత కాన్సెప్చువల్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఓకే, అండ్ థియరీ అప్లికేషన్. సో మనం ఈ కాన్సెప్చువల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటిదంటే మనం చేసే రీసెర్చ్ స్టడీ అనేది మనం ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ద్వారా చేస్తాం. అంటే 1 by 1, స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3, స్టేజ్ 4. సో మనం ఏదైతే ఒక పని చేస్తున్నామో దానికి ఒక థియరీ ఉండాలి. థియరీ అంటే ఫిలాసఫీ. ఇప్పుడు ఎలాంటి గైడెన్స్ లేకుండా, ఎలాంటి ఇన్సైట్ లేకుండా, అంటే నీకు ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా నువ్వు ఏదైనా పని చేస్తే అది సక్సెస్ కాదు. అదేవిధంగా మన రీసెర్చ్ స్టడీలో మనకు ఒక థియరీ అనేది కావాలి. ఆ థియరీ పెట్టుకోవడాన్ని కాన్సెప్చువల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటారు. సో మీ రీసెర్చ్ స్టడీలో ఏ థియరీ అనేది అప్లై చేశారు, ఓకే, విచ్ థియరీ యూ హ్యావ్ అప్లైడ్ అండ్ వై you applied this theory. So the teachers can ask this type of questions. So what is the theory and why did you choose this theory in your research study? అంటే ఈ థియరీని నీ రీసెర్చ్లో ఎందుకు యూజ్ చేశావు, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్, అది ఎవరు చేశారు, అంటే ఆ థియరీ ఎవరు డెవలప్ చేశారు, ఆథర్ ఎవరు. సో ఇదంతా మీరు థియరీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఫస్ట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ థియరీ అనేది నీ రీసెర్చ్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ రీసెర్చ్ స్టడీ. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద థియరీ అండ్ రీసెర్చ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్చువల్ ఫ్రేమ్వర్క్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్. సో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అంటే ఏంటి, యాక్చువల్లీ మనము రీసెర్చ్ స్టడీ చేసేటప్పుడు ఆ రీసెర్చ్ టాపిక్ మీద ఇంతకుముందు ఎవరైనా రీసెర్చ్ చేశారా, ఓకే. సో ఒకవేళ రీసెర్చ్ చేసి ఉంటే వాళ్ళకు ఎలాంటి రిజల్ట్స్ అనేటివి వచ్చాయి,
ఓకే. సో దాన్నే మనము ఆ డేటాని కలెక్ట్ చేసుకోవడాన్ని రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే అగైన్, వ్యూ అంటే చూడటం. అంటే మనం చేసిన పనిని ఇంతకుముందు ఎవరైనా చేశారా, సో వాళ్ళకి ఎలాంటి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి, దాని గురించి మనము డేటా కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవడాన్ని రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్. సో మేడమ్స్ ద మేడమ్స్ కెన్ ఆస్క్ అబౌట్ ద what is the method you have used to collect the review of literature. Okay, so where you have collected the reviews, so they may ask like that. So you can say about the internet, most of the students are they are using internet. Okay, and some previous thesis and journals. So like that you have to explain the method you have, what you have chosen in the stage of review of literature. సో మెయిన్గా మీరు డిజర్టేషన్లో చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీరు చేయని పనిని చేసినట్టు చెప్పడమే చాలా బెటర్. ఎందుకంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ అనేది వాళ్ళు ఓన్గా రీసెర్చ్ చేసి ఉండొచ్చు, చేయకపోయి ఉండొచ్చు, కానీ చేసిన వాళ్ళైతే దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్. సో ఎవరైతే చేయని వాళ్ళు ఏంటంటే, మీరు చెప్పే విషయం అనేది చాలా దృఢంగా చెప్పాలంటే కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పాలి. అంటే ఈవెన్ మీరు చేయకున్నా కూడా చేసినట్టుగానే కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పాలి. సో మనకి రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్లో ఏముంటుంది, వ్యాంకోవర్ స్టైల్ అండ్ అమెరికన్ స్టైల్, 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వ్యాంకోవర్ స్టైల్ అంటే ఏంటిది, అమెరికన్ స్టైల్ అంటే ఏంటిది అనేది మీరు ఒక రీసెర్చ్ బుక్లో చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో మనం రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్లో మనం రివ్యూస్ వ్యాంకోవర్ స్టైల్ ఆర్ అమెరికన్ స్టైల్లో అరేంజ్ చేస్తాము. సో అదొకసారి మీరు రీసెర్చ్ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఒకసారి చూడండి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ a research design. So in your research, which design you have used? Okay, whether it is experimental or non-experimental, okay, qualitative or quantitative, quasi-experimental. So there are so many types of research designs. So which design you have used? Okay, so you have to explain about your research design, and the teachers, they can ask about the other types of research designs also. Okay, so they may ask about what are the types of research designs, okay, which design you have used, and what is the purpose of using this design. So they may ask this type of questions. And the next one is the description of the tool. సో ఇక్కడ మీరు టూల్ చూసుకున్నట్టయితే, టూల్ అంటే ఏంటిదంటే, మీరు చేసిన రీసెర్చ్ స్టడీలో మనము శాంపుల్ దగ్గర నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేస్తాము కదా. సో ఆ డేటా అనేది ఏ విధంగా, త్రూ వాట్, ఓకే, బై విచ్ మెథడ్ యూ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద శాంపుల్, దాన్నే మనం టూల్ అంటారు. సో ఇక్కడ టూల్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి క్వశ్చనరీ, ఓకే, క్వశ్చనరీ ఆర్ రేటింగ్ స్కేల్స్, చెక్ లిస్ట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ, అబ్జర్వేషన్. సో ఇవన్నీ రీసెర్చ్ టూల్స్ కిందకే వస్తాయి. అంటే మీ రీసెర్చ్ టూల్ అనేది ఏది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చనరీ ఆర్ రేటింగ్ స్కేల్ ఆర్ చెక్ లిస్ట్. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద రీసెర్చ్ టూల్, డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద టూల్, అండ్ హౌ డిడ్ యూ ప్రిపేర్ దట్ టూల్. ఓకే, మీరు ఏ విధంగా చేశారు, దాన్ని దేన్ని బేస్ చేసుకొని చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చనరీస్ చూసుకుంటే ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్సా, క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్సా. సో ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చూసుకుంటే డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూవా లేకుంటే టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూవా. సో ఈ విధంగా మీకు క్వశ్చన్స్ రేజ్ అవుతాయి. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద టూల్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ శాంప్లింగ్ క్రైటీరియా. సో శాంప్లింగ్ క్రైటీరియా చూసుకుంటే మనము చూస్ చేసుకున్న శాంపుల్కి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి, ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో మనకి ఇంక్లూజివ్ క్రైటీరియా అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ క్రైటీరియా అనేది 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఇంక్లూజివ్ క్రైటీరియాలో మీ రీసెర్చ్కి అనుగుణంగా క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఇంక్లూజివ్ క్రైటీరియా. అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ క్రైటీరియా అంటే ఏంటిదంటే, మీ రీసెర్చ్ స్టడీకి అనవసరమైన క్వాలిటీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ రీసెర్చ్ స్టడీలో 10 years ఓల్డ్ బేబీస్ కావాలి, ఓకే, అంటే ఇది ఇంక్లూజివ్ క్రైటీరియా. మీ ఎక్స్క్లూజివ్ క్రైటీరియా ఏంటిదంటే, ద చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ నాట్
హూ ఆర్ మోర్ దెన్ ద 10 years. అంటే 10 years కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళందరూ నీ ఎక్స్క్లూజివ్ క్రైటీరియా కిందికి వస్తారు. అంటే ఇంక్లూజివ్ అనేది నీ రీసెర్చ్ స్టడీకి అనుగుణంగా ఉన్న క్వాలిటీస్, ఎక్స్క్లూజివ్ అనేది నీ రీసెర్చ్ స్టడీకి అనవసరమైన క్వాలిటీస్. సో దీన్నే మనం శాంప్లింగ్ క్రైటీరియా అంటాం. సో తర్వాత రిలయబిలిటీ. సో రిలయబిలిటీ అంటే ఏంటిదంటే మనము చేసిన రీసెర్చ్ స్టడీ అనేది రిలయబుల్గా ఉందా లేదా. సో రిలయబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ కోరిలేషన్ అండ్ కోఎఫిషియంట్, అదర్వైజ్ అసోసియేషన్స్. అంటే మనం చేసిన స్టడీ అనేది మనకు రిలయబుల్ అంటే శాంపుల్కి ప్లస్ ఇంటర్వెన్షన్, అదర్వైజ్ నాలెడ్జ్ అంటే శాంపుల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇంటర్వెన్షన్. సో ఈ రెండింటికి ఏమన్నా రిలయబుల్గా ఉందా, దాన్నే మనం రిలయబిలిటీ అంటారు. సో మెయిన్గా ఈ రిలయబిలిటీ అనేది పైలట్ స్టడీ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం రిలయబిలిటీ చెక్ చేస్తాం. అంటే ఈ రిలయబిలిటీ అనేది మనకు గుడ్ స్కోర్ వచ్చింది అనుకోండి, సో మన స్టడీ అనేది రిలయబుల్గా ఉంది, మనం వీ కెన్ గో ఫర్ ఎహెడ్. ఓకే, మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. సో దాన్నే రిలయబిలిటీ అంటారు. సో మోస్ట్లీ పైలట్ స్టడీ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత రిలయబిలిటీ చెక్ చేస్తాం కదా. సో ఈ రిలయబిలిటీ అనేది మీరు ఏ విధంగా చెక్ చేశారనేది మీకు క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. సో అప్పుడు మీరేం చెప్పాలంటే కోరిలేషన్ అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్ల్ పియర్సన్ ఫార్ములా. ఓకే, కర్ల్ పియర్సన్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని కోరిలేషన్ అండ్ కోఎఫిషియంట్ అదర్వైజ్ రిలయబిలిటీ చెక్ చేశాము. ఓకే, మీ రిలయబిలిటీ స్కోర్ ఎంత వచ్చిందని అడగొచ్చు. సో రిలయబిలిటీ స్కోర్ అనేది 0.9, ఓకే, 0.91, 0.92. ఇట్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ ద 0.9. then only your study is reliable. If it is less than the 8, okay, 8 or 7, if it is less than the 9, it is not reliable. Okay, so reliability is nothing but for how much, okay, for I mean మనది ఎంతవరకు అయితే మన స్టడీ అనేది రిలయబుల్గా ఉందా, అంటే యూజ్ఫుల్ ఉందా లేదా, సో ఫ్యూచర్లో ఇది సక్సెస్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పడాన్ని రిలయబిలిటీ అంటారు. So the next one is the pilot study. So this is main important question. The teachers may ask about the pilot study. సో ఇక్కడ పైలట్ స్టడీ అంటే ఏంటిదంటే మనము మేజర్గా చేసే స్టడీ, అంటే మనం ముందుగా మేజర్ స్టడీ అనేది ఉంటుంది, పైలట్ స్టడీ అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు పైలట్ స్టడీ అంటే ఏంటిదంటే మేజర్ స్టడీ కంటే ముందు చేసేదాన్ని పైలట్ స్టడీ అంటారు. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటబ్బా అంటే పైలట్ స్టడీలో మనకి తక్కువ శాంపుల్స్, అంటే లెస్ శాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేజర్ స్టడీలో నీకు 60 శాంపుల్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఓకే, 60 శాంపుల్ ఉంటే నీవు పైలట్ స్టడీలో ఒక 6 శాంపుల్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఇంటర్వెన్షన్ లేకుంటే ఏదన్నా ఇంటర్వెన్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టీపీ ఇచ్చి తర్వాత పోస్ట్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసి తర్వాత రిలయబిలిటీ కనుక్కుంటావు. సో అప్పుడు నీ రిలయబిలిటీ స్కోర్ అనేది 0.9 కానీ 0.91, 0.92 ఆ విధంగా వచ్చిందంటే నీ పైలట్ స్టడీ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది, అంటే సక్సెస్ అయ్యింది. సో ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మేజర్ స్టడీ కూడా సక్సెస్ అవుతుంది. సో రిలయబిలిటీ అనేది తక్కువ వస్తే ఎక్కడ వాల్యూస్ తక్కువ వచ్చినాయి, ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఓకే, ఎక్కడ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, సో ఈ మిస్టేక్స్ అన్నీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే పైలట్ స్టడీ. అంటే మనము పెద్ద మొత్తంలో చేసే ప్రాజెక్ట్ని చిన్న మొత్తంలో చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది సక్సెస్ అవుతుందా లేదా అనేది చెప్పడాన్ని పైలట్ స్టడీ. సో పైలట్ స్టడీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ స్మాల్ స్కేల్ స్టడీ. ఓకే, సో తర్వాత డేటా అనాలిసిస్. సో ఇప్పుడు మీరు స్టడీ కండక్ట్ చేశారు, తర్వాత డేటా అనాలిసిస్ అంటే వాల్యూస్, స్కోర్స్ అవన్నీ అనాలిసిస్ చేశారు. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఆ డేటా అనాలిసిస్లో డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏజ్, సెక్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, ఫ్యామిలీ, ఇన్కమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఎక్కడెక్కడైతే డెమోగ్రాఫిక్ వేరియబుల్స్లో మేజర్ ఫైండింగ్స్ ఏమేమి వచ్చినాయి, అంటే మేజర్గా స్కోర్ ఏమొచ్చింది, దాన్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. తర్వాత మీరు మెయిన్గా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అసోసియేషన్స్. ఓకే, అసోసియేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈచ్ డెమోగ్రాఫిక్ వేరియబుల్, అంటే ఈచ్ డెమోగ్రాఫిక్ వేరియబుల్ బేస్ చేసుకొని మీ ఇంటర్వెన్షన్తో పాటు నీకొచ్చే స్కోర్, ఓకే, నీకొచ్చే స్కోర్
దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోరిలేషన్, అదర్వైజ్ అసోసియేషన్. అంటే డెమోగ్రాఫిక్ వేరియబుల్ బేస్ చేసుకొని నీ ఇంటర్వెన్షన్ ద్వారా శాంపుల్కి ఏమన్నా నాలెడ్జ్ పెరిగిందా లేదా, ఇక్కడ శాంపుల్ ప్లస్ ఇంటర్వెన్షన్కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా లేదా అని చెప్పడాన్నే అసోసియేషన్స్ అంటారు. సో మెయిన్గా మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఎన్ని డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్స్ అనేటివి అసోసియేట్ అయినాయి, సో ఆ అసోసియేషన్ అనేది ఎందుకు అయింది అనేది కూడా మీరు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకి టేబుల్ వాల్యూ, డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, ఓకే, పీ స్క్వేర్, కై స్క్వేర్, సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో మీరు వాటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ దే డజంట్ నో అబౌట్ ద క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ అసోసియేషన్. సో యూ ప్రిపేర్ వెరీ వెల్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్. సో మీకు అనాలిసిస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మేజర్ ఫైండింగ్స్. సో మీ రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ డేటాలో మేజర్గా ఎంతమంది ఉన్నారు, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ చూసుకుంటే మేజర్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 years, 30 years, 40 years ఏజ్ ఉంది. సో మేజర్గా ఎంతమంది ఉన్నారు, 30 years వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, 40 years వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, 20 years వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు. సో ఈ ముగ్గురులో ఎక్కువ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 years వాళ్ళు 50 members ఉన్నారు, రిమైనింగ్ 40 years 5 members, ఆర్ 20 years ఆర్ 5 members. సో 30 years అనేది 50 members ఉన్నారు కాబట్టి నీ మేజర్ ఫైండింగ్స్ అనేది 50 కిందికి వస్తుంది. సో మేజర్గా ఏమేం డేటాలో మేజర్ ఫైండింగ్స్ అనేటివి ఏమేమి ఉన్నాయనేది మీరు ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి, మేజర్ ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ ద స్టడీ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద లిమిటేషన్స్ అండ్ డీలిమిటేషన్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లిమిటేషన్స్ అంటే ఏంటిది ప్లస్ డీలిమిటేషన్స్ అంటే ఏంటిది. సో ఇక్కడ లిమిటేషన్స్ అంటే ఏంటిదంటే నువ్వు రీసెర్చ్ స్టడీ చేసేటప్పుడు ఒక బౌండరీస్ అనేటివి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ని ఓన్లీ చూస్ చేసుకున్నారు అంటే నీ లిమిటేషన్ ఎంతవరకు వచ్చేసింది, ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ చదివిన వాళ్ళు మాత్రమే నీకు కావాలి. అదే డీలిమిటేషన్స్ అంటే ఏంటిదంటే నువ్వు రీసెర్చ్ స్టడీ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మీరు రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు మీ ఓన్గా కొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి. సో ఈ విధంగా చేస్తే ఎట్లా, ఇది కరెక్టా కాదా, ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలా, సో అవన్నీ డీలిమిటేషన్స్ కిందికి వస్తాయి. అంటే మనం సమ్ చేంజెస్ అనేటివి చేసుకుంటుంటాం రీసెర్చ్ స్టడీ చేసేటప్పుడు. సో వాటిని డీలిమిటేషన్స్ అంటారు. లిమిటేషన్స్ అంటే ఏంటిదంటే టోటల్గా ఓవరాల్గా మన రీసెర్చ్ స్టడీ అనేది ఎంతవరకు లిమిటెడ్గా ఉంటుంది అనేది లిమిటేషన్స్. అండ్ రీసెర్చ్ స్టడీ చేసేటప్పుడు వచ్చే చేంజెస్, అడిగే క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ చేయడాన్నే డీలిమిటేషన్స్. తర్వాత ఇంప్లికేషన్స్ చూసుకుంటే, సో ఇక్కడ మనకి ఇంప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటిదంటే మనం చేసిన స్టడీ అనేది ఏ విధంగా ఎక్కడ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ అండ్ వేర్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. సో ఇంప్లికేషన్స్లో మెయిన్గా నర్సింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మీరు చేసిన స్టడీ అనేది నర్సింగ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మీరు చెప్పుకోవాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఎస్టీపీ స్ట్రక్చర్ టీచింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేశారు, ఆ స్ట్రక్చర్ టీచింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టూడెంట్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళకి కొంచెం నాలెడ్జ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో నాలెడ్జ్ పెరగడం వల్ల వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఆ నాలెడ్జ్ అనేది ప్రాక్టికల్లో యూజ్ చేసుకుంటారు. సో మనకి క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు అంటే నర్సింగ్ ఎడ్యుకేషన్లో మన రీసెర్చ్ స్టడీ అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పుకోవాలి. అదేవిధంగా ప్రాక్టీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీ చేశారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీపీఆర్ అంటే టెంపరేచర్ పల్స్ రెస్పిరేషన్ ప్రొసీజర్ మీద ఏదైనా రీసెర్చ్ స్టడీ చేశారు అంటే ఆ ప్రొసీజర్ వల్ల ఆ ప్రాక్టీస్ అనేది క్లినికల్ సైడ్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు, ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు, ఏ విధంగా సక్సెస్ ఉంటుంది అనేది నర్సింగ్ ప్రాక్టీస్లో వస్తుంది. తర్వాత నర్సింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వచ్చేసరికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మేనేజింగ్ రికార్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్, ఓకే, ఆర్గనైజేషన్, మేనేజ్మెంట్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్. అంటే మీరు చేసిన స్టడీ అనేది రికార్డ్స్లో లేకుంటే బుక్స్లో లేకుంటే జర్నల్స్లో, ఓకే, సో ఈ విధంగా అన్నీ ప్రింట్ చేయబడడాన్నే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే మెయింటెనెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైబ్రరీలో బుక్స్ మెయింటైన్ చేయడము అడ్మినిస్ట్రేషన్. అంటే మీరు చేసిన స్టడీ అనేది ఎక్కడెక్కడైతే వెళ్తుంది, సో దాన్నే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటారు. తర్వాత నర్సింగ్ రీసెర్చ్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ చేసిన రీసెర్చ్ స్టడీ అనేది ఫ్యూచర్లో చేసే వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది.
అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఇది రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ కిందికి వస్తుంది. అంటే మీరు ఒక రీసెర్చ్ స్టడీ చేశారు. మీ రీసెర్చ్ని నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్లో మీ రీసెర్చ్ను చూసి వాళ్ళ స్టడీలో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడాన్ని రివ్యూ. అంటే మీరు చేసిన స్టడీ ముందు తరం వచ్చేవాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు. దాన్ని రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అంటారు. సో ఇంప్లికేషన్స్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రాక్టీస్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ రీసెర్చ్. సో here we will see some of the questions most commonly asked by the teachers in the dissertation exam. So first question is, why did you choose this problem? Okay, so I will ask the question and you have to give the answer by yourself. Okay, give answer for yourself. First question is, why did you choose this problem? Okay, so you have to explain about the why you have chosen this problem. So చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏమంటారంటే, ఈ ప్రాబ్లం మీరు ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారమ్మా అంటే, మా మేడం చెప్పింది సార్, మా కోఆర్డినేటర్ చెప్పారు, మా ప్రిన్సిపల్ ఇదే చూస్ చేసుకోమన్నారు. సో ఇలాంటి ఆన్సర్స్ అనేటివి మీరు ఇవ్వకూడదు. అంటే మీరు ఓన్గా థింక్ చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లం నేనే సఫర్ అయ్యాను, లేకుంటే మా ఫ్యామిలీ సఫర్ అయింది, లేకుంటే మా ఊర్లో మా కాలనీలో కొంతమంది సఫర్ అయ్యారు, సో దీని మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అనేది ఓన్గా చెప్పుకోవాలి. కానీ మా మేడం సెలెక్ట్ చేశారు, మా కోఆర్డినేటర్ సెలెక్ట్ చేశారు, వాళ్ళు చెప్పారు, వీళ్ళు చెప్పారు అనేది చెప్పకూడదు. తర్వాత వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ స్టడీ ఆబ్జెక్టివ్స్? అంటే స్టడీ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఏంటిదంటే గోల్స్. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఏంటివనేది మీరు చెప్పాలి. తర్వాత వై ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ రీసెర్చ్ స్టడీ? సో ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న గోల్స్ అనేటివి రీసెర్చ్ స్టడీలో ఏ విధంగా ఇంపార్టెంట్, సో వాటి యొక్క విలువ ఏంటిదనేది మీరు చెప్పాలి. తర్వాత వాట్ ఈజ్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అండ్ టెల్ అస్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్? అంటే రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అంటే ఏంటిది? ప్రీవియస్గా స్టడీ చేసిన వాళ్ళ డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవడం. ఆ డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం అనేది మీరు ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. తర్వాత వాట్ ఈజ్ హైపోథెసిస్ అండ్ వై హైపోథెసిస్ ఈజ్ నీడ్ ఇన్ ద రీసెర్చ్ స్టడీ? అంటే ఇప్పుడు హైపోథెసిస్ అనేది అంటే ఏంటిది, ఆ హైపోథెసిస్ అనేది రీసెర్చ్ స్టడీలో ఎందుకు పెట్టుకోవాలి, సో దాని విలువ ఏంటిదనేది మీరు చెప్పాలి. తర్వాత వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ హైపోథెసిస్? ఐ ఆల్రెడీ సెడ్ దాట్. సో యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద బుక్, రీసెర్చ్ బుక్. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ స్టడీ హైపోథెసిస్? మీ స్టడీ హైపోథెసిస్ అంటే ఏంటిది? ఓకే, మీరు H1 H0, ఓకే, H1 H2 H3 H4, సో ఆ విధంగా ఉంటే సో అవన్నీ మీరు చెప్పుకోవాలి. తర్వాత హౌ డిడ్ యూ కలెక్ట్ ద డేటా? సో ఇక్కడ మనకి డేటా కలెక్షన్ ఎట్లా, మీరు డేటా అనేది ఏ విధంగా కలెక్ట్ చేశారు అంటే శాంపుల్ నుంచి క్వశ్చనరీయా, లేకుంటే చెక్ లిస్టా, అబ్జర్వేషనా, లేకుంటే ఇంటర్వ్యూయా అనేది మీరు చెప్పుకోవాలి. వై నీడ్ టు కండక్ట్ పైలట్ స్టడీ? అంటే మనం చేసిన స్టడీలో పైలట్ స్టడీ కండక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఎందుకు అవసరం ఉండదు? మనము మేజర్గా చేసే ముందు మనం మైనర్గా చిన్న వర్క్ చేసి దాన్ని సక్సెస్ అయితే మనము మేజర్ స్టడీకి వెళ్ళొచ్చు. అదే సక్సెస్ కాలేదనుకోండి, అక్కడ ఎక్కడైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ మనకు తెలుస్తాయి. ఆ మిస్టేక్స్ అనేటివి మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ స్టడీ కండక్ట్ చేసుకుంటాం. సో మనకు ఎక్కడెక్కడైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి పైలట్ స్టడీ కండక్ట్ చేస్తాము. తర్వాత వాట్ ఈజ్ శాంప్లింగ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్? సో రీసెర్చ్ స్టడీలో శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటిది, ఆ శాంప్లింగ్ టైప్స్ ఏముంటాయి? ఓకే, ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్, నాన్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్, ఓకే, కోటా శాంప్లింగ్, సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్స్, ఓకే, స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్. సో ఇవన్నీ టైప్స్ ఉంటాయి. మీరు ఒకసారి బుక్ ఓపెన్ చేసి శాంప్లింగ్ టైప్స్ చూడండి. అవి ఈ క్వశ్చన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత హౌ డిడ్ యూ చూస్ శాంపుల్ పాపులేషన్? అంటే ఇక్కడ మనకి పాపులేషన్ అని ఎవరిని అంటారంటే, మనం చూస్ చేసుకున్న శాంపుల్నే పాపులేషన్ అంటారు. సో ఇందులో పాపులేషన్లో మనకి టార్గెట్ పాపులేషన్ అండ్ యాక్సెసిబుల్ పాపులేషన్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 years ఓల్డ్ పీపుల్, ఓకే, 50 years ఓల్డ్ పీపుల్ అనేది కావాలి శాంపుల్ కింద. సో ఈ 50 years ఓల్డ్ పీపుల్ అనేది ఎక్కడ, ఏ ఊర్లో ఉన్నారు, మీరు ఒక జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా అనేది ఉంటుంది. సో ఆ జియోగ్రాఫిక్ ఒక ఊర్లో ఎంతమంది అయితే నివసిస్తున్నారో వాళ్ళంతా 50 years ఉన్న వాళ్ళంతా
టార్గెట్ పాపులేషన్ కిందకి వస్తారు, యాక్సెసిబుల్ పాపులేషన్ కిందకి వస్తారు. సో ఆ యాక్సెసిబుల్ పాపులేషన్లో మనకి మన ఇంక్లూజివ్ క్రైటీరియా చెక్ చేసుకొని మనం శాంపుల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. వాళ్ళను టార్గెట్ పాపులేషన్ అంటారు. అంటే 100 మందిలో మనము 50 మందిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. 100 మంది అనే వాళ్ళు యాక్సెసిబుల్ పాపులేషన్, అందులో 50 మందిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం టార్గెట్ పాపులేషన్. తర్వాత విచ్ టూల్ యూ యూజ్డ్ ఇన్ యువర్ రీసెర్చ్ స్టడీ. అంటే టూల్ అంటే ఏంటిది? క్వశ్చనరీ, చెక్ లిస్ట్, ఓకే, రేటింగ్ స్కేల్, ఇంటర్వ్యూ, సో ఇవన్నీ టూల్ కిందికి వస్తాయి. తర్వాత రీసెర్చ్ డిజైన్, నీది ఎక్స్పెరిమెంటలా, నాన్ ఎక్స్పెరిమెంటలా, క్వాస్ ఎక్స్పెరిమెంటలా, రీసెర్చ్ డిజైన్ ఏంటి అనేది అడుగుతారు. తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ డిజైన్స్. టెల్ అబౌట్ యువర్ రీసెర్చ్ స్టడీ అజంప్షన్స్. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ టెల్ అబౌట్ యువర్ స్టడీ అజంప్షన్స్. అంటే స్టడీ అజంప్షన్స్ మీరు ఆల్రెడీ మీ థీసిస్లో ఉంటుంది. సో ఆ అజంప్షన్స్ అనేటివి మీరు ఓన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత రీసెర్చ్ అప్రోచ్ ఇన్ యువర్ రీసెర్చ్ స్టడీ. అంటే మీ రీసెర్చ్ అప్రోచ్ ఏంటిది? క్వాలిటేటివా, క్వాంటిటేటివా? సో వాట్ ఈజ్ క్వాంటిటేటివ్, వాట్ ఈజ్ క్వాలిటేటివ్ అనేది చెప్పుకోవాలి. తర్వాత వాట్ ఈజ్ వ్యాలిడిటీ, హౌ డిడ్ యూ చెక్ యువర్ స్టడీ ఈజ్ వ్యాలిడ్. సో ఇక్కడ మీకు వ్యాలిడిటీ అనేది మీ స్టడీ యొక్క వ్యాలిడిటీ ఎలా చెక్ చేశారమ్మా అని అడిగితే మీరు ఏం చెప్పాలంటే ఐ హ్యాడ్ చెక్డ్ ఆర్ వ్యాలిడిటీ బై సెండింగ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్, అవర్ థీసిస్ ప్రాజెక్ట్ టు ద టీచర్స్, ఓకే, ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ స్టాటిస్టిషియన్స్. సో వీళ్ళందరికీ నీ స్టడీ ఇంటర్వెన్షన్ ప్లస్ టూల్. సో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. మీ వ్యాలిడిటీలో ఏమొస్తాయంటే ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, ఆబ్జెక్టివ్స్, హైపోథెసిస్, ఓకే, అండ్ అజంప్షన్స్ అండ్ ఇంటర్వెన్షన్ అండ్ క్వశ్చనరీ. సో ఇవన్నీ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్పర్ట్స్కి పంపిస్తారు. సో ఎక్స్పర్ట్స్ చూసి అందులో ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉంటాయా అవన్నీ ఇచ్చి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏమైనా మిస్టేక్స్ కానీ అవన్నీ చెప్తారు కదా. సో దాన్నే వ్యాలిడిటీ అంటారు, కంటెంట్ వ్యాలిడిటీ. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ రిలయబిలిటీ అండ్ హౌ డిడ్ యూ చెక్ దట్ స్టడీ వాజ్ రిలయబుల్. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా రిలయబిలిటీ మీరు ఏ విధంగా కనుక్కున్నారంటే కర్ల్ పియర్సన్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని రిలయబిలిటీ అనేది చెక్ చేస్తారు ఇప్పుడు పైలట్ స్టడీ కండక్ట్ చేసినప్పుడు. సో అది మీరు చెప్పుకోవాలి. మీ రిలయబుల్ స్కోర్ ఎంత వచ్చింది అనేది కూడా మీరు చెప్పుకోవాలి. తర్వాత వాట్ ఈజ్ మీన్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, write the formula. So they may ask about the statistics questions also. What is the mean, what is central tendency, standard deviation. సో ఇవన్నీ ఏంటివి, ఆ ఫార్ములాస్ అనేటివి వాళ్ళు అడుగుతారు. సో ఖచ్చితంగా మీరు బోర్డు మీద రాయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత వాట్ ఆర్ ద మేజర్ ఫైండింగ్స్ ఇన్ యువర్ స్టడీ. అంటే మీ స్టడీలో మేజర్గా ఎలాంటి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి అనేది ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ దే మే ఆస్క్ టు ద స్టూడెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ డిజర్టేషన్ ప్రజెంటేషన్, ఓకే. సో ఫ్రాంక్లీ టెల్ యూ డిడ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, ఫ్రాంక్లీ టెల్ యూ దట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ యూ హ్యావ్ డన్, షో మీ ద ప్రూఫ్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది షూర్గా, ఓకే, నిజంగా మీరు చేశారా లేదా చెప్పండి. తర్వాత మీరు ఒకవేళ చేసుంటే ప్రూఫ్లు చూపించండి అనేది ఈ క్వశ్చన్ అనేది కామన్గా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకు మీరేం చేయాలంటే మీరు డేటా కలెక్షన్ చేసినప్పుడు ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, ఓకే, క్వశ్చనరీ ఇచ్చేటప్పుడు, ఇంటర్వెన్షన్ చెప్పేటప్పుడు, ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీ అయితే ఏదైనా ప్రొసీజర్ చేసేటప్పుడు మీకు ఫొటోస్, పిక్చర్స్, వీడియోస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు వాటిని ప్రూఫ్ కింద చూపించాలి. సో ఈ విధంగా మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి మంచి ఆన్సర్స్ ఇచ్చినట్టయితే మీకు డిజర్టేషన్లో మంచి స్కోర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ మై క్లాస్. ఐ హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్. Okay, all the best for all the students. Thank you for watching and please subscribe and share with your friends who are going to present this dissertation exam. Thank you guys.